जो दीप सिद्धू मर गया जी, वो दसो एक्सीडेंट में मौत हो गई, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ हमेशा जाग के रहती है और हमेशा तकड़े होकर रहती है। आम आदमी पार्टी की वेव जो सोशल मीडिया सी, जो पार्टियां से बना के उस वेव के साड़ी जी सी वोट खराब। मैं तुम पहले ही दसिया कि आप की वेव करके साड़ी 90,000 वोट ही पोल हुई। मैं दसन लगी है जी, फिर की हो गया, जित गया तो की वो भी साढ़ा ही है, कहड़ा कदे बलातो आए हैं। 13,000 वोट आप चल गई जी, सोचा नहीं सके वो भी साड़ी वोट जी सी वेव करके चली। और ज्यादा वोट अकाली दल की गई, क्योंकि अकाली दल की वोट जी जज्बाती जी होंगी है, इमोशनल जी हो जाती है, धार्मिक होंगी है। नहीं दूजी पार्टी जुड़ी नहीं है, आ जाने वापस तुम देख लियो जरा। वो सरकार करके वो आई खड़ी देख लियो ब्लॉक समिति दी जिला पिछली चोणा आई खड़ी। अगली सुन लो, मानदार चल गई 7600 वोट जी कि धार्मिक सी, कुछ जज्बाती सी। जो दीप सिद्धू मर गया जी, वो दसो एक्सीडेंट में मौत हो गई, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 एक मिनट में गल कर बीबी जी, ये 400 किलोमीटर बाहर जाके चंडीगढ़ मीटिंग कर सकते, अकाल तख्त तो नहीं जा सकते। वो मानती नहीं भी अकाल तख्त खड़ जाओ तुसी यार, बस गल खत्म। बीबी जी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखो मुर्दाबाद, एक मिनट बाबा जी, बीबी जी करो गल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाहिगुरू बाबा यार, एक मिनट हाँ जी। कि दीप सिद्धू की जो सुनिया होगा तो ठेस पहुंची होगी, सारे बचती है। मैनू भी महसूस होता है कि मैं सॉरी उस वेले मैं जो किया चुपिया, ठीक है जी, पर देखो मैं कोई मेरा चेहरा ये नहीं सीगा कि मैं किसी को सट बचा, मेरा कोई भावना नहीं थी कि मैं किसी को ठीक करा, किसी को मैं तकलीफ देवा। जो तुम महसूस करी जाते हो, चलो सॉरी कि तुम महसूस किया, तो मैं कहती है कि अपन की गल्लां नहीं होना चाहिए। बीबी जी माफी चाहने हैं, गल सुनो मेरी, माफी चाहने हैं, एक मिनट गल सुनो। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ इतना नहीं फिर आप इकट्ठे ही सारे आप वखरे है, जब तुम मेरे तो वखरे हो, जो मैं तुहाडे तो वखरी है, आप भैन भरा सारे, मैं कोई दुश्मनी तुहाडी, तुसीं मेरे दुश्मनी, ठीक है, आप इकट्ठे ही सारे। ये गल्लां नूं आपां सुपर नहीं करदा कि दीप सिद्धू दे जान दे उत्ते आपां सारे नूं दुख है। नौजवान हीरा सीगा, अच्छा उन्हें देखो लास्ट जेहड़े उन्हें लास्ट जेहड़े शब्द कहे सी, उन्हें कहा सी अत्ता दी झाड़दा बनो, अत्ता दी किरपान बनो, तुसीं खालसे हो, श्रोमणी अकाली दल साडी जिंद जान है, उन्हें लफ्ज सी जानी श्रोमणी अकाली दल का नाम ही ना लो। श्रोमणी अकाली दल बादल दा नहीं, अमृतसर दा नाम लिया उन्होंने। अमृतसरी सही, हाँ जी, अमृतसर साडी जिंद जान, हाँ जी, बहुत अच्छी गल है, कोई नहीं पंथक गल कीती होई, पंथक जमात है। फिर बीबी जी सानू सोचना चाहिए ना बोलने लिए। मैं माफी चाहना, अभी गल टोक रहे हैं, लंबी गल ना करो। मैं बेनती करदा सॉरी फील कर ली, नहीं सॉरी फील करी, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੀ ਗੱਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ
ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਜੋ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। हाँ करो कोई नहीं कल चलता ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੋਣ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਆਜੋ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਲਓ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਬੋਟਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਜੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ 22 ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਪੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤੋਂ ਆਇਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ
ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਰ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਕਿੰਦਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਵੋਟ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਧੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਦੋ, ਖੜ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗੱਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਜੋ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਓ।
ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੋਣ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਮੜਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ ਬਣਾਓ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਆਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਬ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਮੜਾ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਐ ਕਰ ਲਓ ਬੋਟਾ ਲੱਗੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੰਦਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਈਏ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਲਾਕੋਂ ਆਏ ਆ? 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਲ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600। ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਲਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ
ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਿੰਟ ਦੋ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖਿਓ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਛਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬੰਤਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ sorry feel ਕਰ ਲਈ, ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਗੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ
ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਮੜਾ ਜਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਐ ਕਰ ਲਓ ਮੋਟਾ ਲੱਗੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਈਏ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤੋਂ ਆਏ ਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਲ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਿੰਟ ਦੋ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬੰਤਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇ ਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰਪੁਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ हाँ करो कोई नहीं कल चलता ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੋਣ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਲੱਜਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਧੀਆ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਜੋ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਮੋਟਾ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਮਾਫੀ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਲਾਤੋਂ ਆਏ ਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਲ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਧੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਿੰਟ ਦੋ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗੱਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਜੋ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਪਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। हाँ करो कोई नहीं, कल चलता अच्छी आ जा तू अगे ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੋਣ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀਏਗਾ विश्व विधि मंडल ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਕਰ ਮੰਗਦੇ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ बड़ा खुले खुले हाँ तालीबान से ਬਾਬਾ ਜੀ आयो खुले हाँ जी हाँ जी बड़ा खुले ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ आ जाओ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ थोड़ा केदा बड़ा बना लो अपना बाबा जी मना खुले हो यार ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ विश्व विधि मंडल बस थोड़ा क्लोज होता कर लो पीछे कर रख लो मैडम मोबाइल सारे आ जाएंगे वो तो थोड़ा जिहा खुले रख थोड़ा बेटा इधर इधर घूम जा मेरे वाल इधर आप इसमें खुले था हो जाना सब कोई नहीं ਬਾਹਰ ਐ ਕਰ ਲਓ ਬੋਟਾ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरू जी की फतेह। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ
ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਤੋਂ ਆਏ ਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਲ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 Bravo.
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਧੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟ ਦੋ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੁੱਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਚਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬੰਤਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਜ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇ ਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਪਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੋਣ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਘੋੜੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਮੜਾ ਜਾ ਲਓ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ। ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਐ ਕਰ ਲਓ ਬੋਟਾ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕੋਂ ਆਏ ਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਲ ਚ ਚੱਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਧੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਛਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜ ਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਜ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੋ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇ ਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੂੰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਪਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਧੀਆ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਜੋ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੀ ਮੜਾ ਲਓ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ। ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਐ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਐ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਜੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਘੇਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈਟ ਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ मैं उन्होंने संबंध में कोई ऐसे शब्द कहां, क्योंकि मैनू भी तकलीफ है, मैनू भी दुख है
ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 90,000 ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਤੋਂ ਆਏ ਆ। 13,000 ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਈ ਖੜੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨਦਾਰ ਚ ਚਲ ਗਈ 7600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੋਟ ਖਿਲਰੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7600 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਿੰਟ ਦੋ ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਾ ਦੀ ਝਾੜਦਾ ਬਣੋ, ਅੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬੰਤਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ sorry feel ਕਰ ਲਈ, ਕਰ ਤੁਸੀਂ- ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇ ਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੜਾ ਕੌਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਧਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੱਲ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਮੜਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਮਾਫੀ 25 ਕਰਨੀ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਧੀਆ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੀ ਮੜਾ ਲੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਬੋਟਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮੀ ਜਥੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ